بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شیخ عارف اور میں آپ تمام فیملی ممبرز کو کائنات کے راز آفیشیل دجال سیریز کی 5ویں قسط میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ پچھلی قسط میں ہم نے یو ایف اوز کی حیرت انگیز خصوصیات کے بارے میں جانا کہ جن خصوصیات کو دیکھ کر کچھ ریسرچر کے نزدیک یہ ایلینز تھے یا ایلینز کی سواری تھی، مگر ایک طبقہ ایسا بھی تھا کہ جو اسے اسی دنیا کی جدید ترین سواری کے طور پر جانتا ہے، اور ان لوگوں نے ان رازوں کو جان لیا اور وہ اس کی حقیقت دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا، یا یہ کہیے کہ انہیں دردناک طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ انہی میں سے ایک نام ڈاکٹر جوزف موریس کا ہے۔ تو آج ہم ڈاکٹر جوزف کی موت کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح فری میسنری نے انہیں اپنے راستے سے ہٹایا۔ تو آئیے آج کی اس قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جوزف موریس امریکی ریاست کے علاقے راکویل کے قریب پیدا ہوئے۔ وہ ابتدائی سے ایسٹرونومی یعنی علم فلکیات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے 1925 میں میشیگن یونیورسٹی سے بی ایس کی ڈگری حاصل کی اور 1926 میں ایم ایس کی ڈگری مکمل کر لی۔ 1931 آتے آتے انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کا مقالہ مکمل کر لیا، مگر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہ کر سکے، مگر پھر بھی لوگ انہیں ڈاکٹر جوزف کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ڈاکٹر جوزف نے 1955 میں اپنی ایک کتاب کے ذریعے شہرت حاصل کی، جس میں انہوں نے یو ایف اوز پر بحث کی اور اس بات پر زور دیا کہ اس معاملے پر مزید تحقیق کی جانی چاہیے۔ انہوں نے اپنی 2 کتابیں، پہلی یو ایف اوز اینڈ بائبل اور دوسری دا ایکسپانڈری ایز پر یو ایف اوز لکھی، جس میں انہوں نے ان وسائل کے بارے میں تھیوریز پیش کی جو یو ایف اوز کو اڑانے والی ٹیکنیک کے بارے میں تھی، اور کہا کہ ان میں اینٹی گریویٹیشنل فورس یا الیکٹرو میگنیٹک فورس جیسا کوئی میکینزم کام کر رہا ہے، لیکن کسی نے ان کی اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ حالانکہ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب امریکی میڈیا اور امریکن گورنمنٹ یو ایف اوز کو دوسرے جہان کی مخلوق یعنی ایلینز کہہ رہا تھا یا ایلینز کی سواری قرار دے رہا تھا، تب تو اس معاملے پر مزید تحقیق کی جانی چاہیے تھی، مگر تحقیق کیوں نہیں کی گئی؟ خیر، 1955 ہی سے ڈاکٹر جوزف کے خلاف فری میسن کی سازشوں کا آغاز ہو گیا۔ کارلوس میگویل ایلن نامی ایک شخص نے انہیں ایک خط لکھا، جس میں اس نے لکھا کہ اس نے ذاتی طور پر خود ایسے جہازوں کو دیکھا ہے جو ظاہر ہوئے اور اچانک غائب ہو گئے۔ اس نے اپنے علاوہ اور لوگوں کے نام بھی بتائے جو کہ آئی وٹنس تھے اور اس واقعے کے بعد ناگہانی موت مر گئے تھے۔ اب یہاں ایک منٹ میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ وہ دراصل ایکسپریمنٹ آف فلاڈیلفیا کے بارے میں بتا رہا تھا جو امریکہ میں ہوا تھا۔ 1943 کو امریکہ نے ایک سیکرٹ ایکسپریمنٹ انجام دیا جو فلاڈیلفیا نیول یارڈ میں کیا گیا۔ یو ایس ایس ایلرج نامی ایک شپ ایک گرین فاگ میں داخل ہوا اور اچانک غائب ہو گیا۔ کچھ سیکنڈ بعد یہ شپ 350 کلومیٹر دور ورجینیا میں دکھائی دی اور پھر واپس آ گیا، مگر کرو ممبر جو اس جہاز پر سوار تھے کچھ مارے گئے، کچھ فیوز ہو گئے اور کچھ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ امریکی حکومت اسے ایک میت کہتی ہے۔ خیر، چلیے اپنی کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ جوزف نے ایلن کو جوابی خط لکھا اور اس میں کہا کہ وہ اس واقعے کی مزید تفصیلات بتا سکتے ہیں، اور اس خط کا جواب مہینوں بعد آیا، جس میں اس نے اپنا نام کارل ایلن لکھا اور مزید تفصیلات بتانے سے معذرت کر دی۔ 1957 میں ڈاکٹر جوزف سے او این آر کی جانب سے رابطہ کیا گیا کہ انہیں جو پارسل ملا تھا اس کی تفصیل بتائیں۔ ڈاکٹر جوزف نے جب اس پارسل کو کھول کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ انہی کی کتاب کا ایک حصہ تھا جس میں حاشیے پر مختلف کلر کی یا مختلف رنگوں کی سیاہی سے کچھ لکھا ہوا تھا، اور یہ کتاب جس لفافے میں بند تھی اس پر ہیپی ایسٹر لکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے حاشیے کی تحریر کو پڑھا تو اس میں ایک شخص کا نام جیمی تھا اور باقی 2 کو انہوں نے مسٹر اے اور مسٹر بی کا نام دیا تھا۔ یہ تینوں لوگ ایک دوسرے سے ایلینز کے بارے میں بات کر رہے تھے
और इसमें डॉक्टर जोसेफ की पेश की गई थेरीज पर बात की गई थी। मसलन ये कि उन्हें इस बारे में कोई मालूमात नहीं, महज कयास आराई करता है। अब जो राइटिंग थी उसे देखकर यह लगता था कि ये किसी एक ही शख्स ने लिखी हो, और बाद में ये बात पता भी चल गई कि इनको लिखने वाला एक ही शख्स है। बाद में ओएनआर ने डॉक्टर जोसेफ को बताया कि उनको मिलने वाले खत का वापसी का पता एक ओल्ड फार्म हाउस है। अब डॉक्टर जोसेफ ने यह ठान लिया कि वो अपनी अगली किताब में इन तमाम राजों को जाहिर कर देगी, मगर इसकी नौबत ना आ सकी और ये राज डॉक्टर जोसेफ के साथ उनकी कार में दफन हो गया। बात यह थी कि डॉक्टर जोसेफ मोरेस एक ज़हीन साइंटिस्ट थे और वो रिवायती नजरियात को इतनी जल्दी कबूल करने के आदी न थे। उन्होंने यूएफओस के बारे में अफवाहें सुनी तो उनके लिए ये महज चौंका देने वाली चीजें नहीं थी, बल्कि इनके हमपल्ला साइंसदान भी इन यूएफओस को खलाई मखलूक समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। उनके लिए इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि बाल की खाल निकालने वाला अमेरिकी मीडिया भी इसे कोई दूसरा रूप देने पर तुला हुआ था। अब डॉक्टर जोसेफ को यह बात हजम न हुई और उन्होंने यूएफओस का राज मालूम करने की ठान ली और इसकी तहकीक में लग गए। ये अप्रैल 1959 का एक खुशगवार दिन था। डॉक्टर जोसेफ कई महीनों की तहकीक के बाद एक हद तक अपना जहन बना चुके थे और एक तरफ तो इन इंकशाफात ने उन्हें हैरत में डाल रखा था जो इस दौरान उनके सामने हुए, दूसरी तरफ वो उन नादीदा कुव्वतों से परेशान थे जिन्होंने आज तक इस पर पर्दा डाले रखा था और वो लोग अब उनकी निगरानी कर रहे थे। उनको महसूस हो रहा था कि कुछ लोग उन पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उनका दिल चाहा कि ये तमाम बातें वो अपनी किसी ख्याल से करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लें और अपनी तहकीक को भी आगे बढ़ाए। उनकी नज़र अपने दोस्त डॉक्टर मेंसन वेलेंटाइन पर पड़ी, जो एक ज्योग्राफिक साइंटिस्ट थे और इनके हम ख्याल थे। अप्रैल की एक शाम डॉक्टर जोसेफ अपने दोस्त से मिलने के लिए निकले, क्योंकि डॉक्टर मेंसन ने उन्हें शाम के खाने पर इनवाइट किया था। डॉक्टर जोसेफ अपनी कार लेकर रवाना हुए, लेकिन उनका यह सफ़र अधूरा रहा, क्योंकि नादीदा कुव्वतें जो उनकी मुसलसल निगरानी कर रही थी वो फैसला कर चुकी थी कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा जान चुके हैं और इतनी ज़्यादा जानकारी बरमूदा टिकोन में रहने वाले एक आग के मसीहा के लिए खतरनाक थी। चुनांचे ओके किल हिम का मैसेज आ गया। डॉक्टर साहब की कार में एग्जिट से फ्यूज को मुंसलिक करके कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भरी गई, जिसके नतीजे में डॉक्टर जोसेफ की मौत हो गई। अब डॉक्टर मेंसन का यह बयान है कि जब उनके दोस्त उनके पास ना पहुंचे तो उन्हें तशवीश हुई और वो उनकी तलाश में निकले। पुलिस उनसे पहले ही उनकी कार के पास पहुंच चुकी थी। जिस वक्त पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची, डॉक्टर साहब जिंदा थे, लेकिन उनकी मौत को सुसाइड का नाम देकर केस बंद कर दिया गया। क्या इसका मतलब यह है कि डॉक्टर साहब को मर जाने दिया गया? क्या पुलिस उनको बचाने की बजाय दम घुट-घुट कर मरते हुए देखने के लिए क्राइम सीन पर पहुंची थी? डॉक्टर जोसेफ मोरेस को यूएफओस और बरमूडा का राज जानने की पादाश में कत्ल कर दिया गया और बरमूडा और यूएफओस का राज जानने की पादाश में मरने वाले दूसरे साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर जेम्स ई डोनाल्ड है। अब हुआ ये, डॉक्टर मेंसन अपने दोस्त डॉक्टर जोसेफ की मौत से खौफजदा हो गए, मगर डॉक्टर जेम्स ई डोनाल्ड ने हिम्मत न हारी और उन्होंने डॉक्टर जोसेफ की तहकीक को आगे बढ़ाना चाहा। उनका काम जारी था, मगर ये भी फ्री मेसन्स की नज़र में आ गए। 13 जून 1971 को एक गर्म सुबह ये अपने बेडरूम में मुर्दा पाए गए और उनके सर में गोली मारी गई थी, मगर सरकारी ऐलान अब भी वही था कि उन्होंने सुसाइड कर ली। तो दोस्तों, ये थी उन लोगों की कहानी जिन्होंने यूएफओस और बरमूडा के हवाले से तहकीक की और वो इन राजों को जान भी गए, मगर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया। अगर वाकई यूएफओस और एलियंस की कहानी सच थी तो इन रिसर्चर की तहकीक को दुनिया के सामने पेश करने देना चाहिए था, मगर इन लोगों को मारकर खुफिया गिरोह और नादीदा आग के पुजारियों ने यह साबित कर दिया कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। खैर, आज की ये किस्त यहीं तक। अब आप लोग दो काम कर दीजिए, एक तो ये कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरा ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।